من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل وأن الساعة آتية لا ريب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة ለተከታታዩ የቂያም ቀን ክስተትን የሚገልጹ ትምህርቶች እንኳን አላህ አገናኘን እላለሁ። በአላህ ፍቃድ ባለፈው ትምህርታችን ላይ የመጀመሪያው የትምህርት ክፍላችን ሞትና የቀብር ህይወት ሚለውን አይተናል። ከዛም በመቀጠል ሁለተኛው ክፍልን አልዓላማቱ ሰዓት الصغرى የቂያም ቀን ትናንሽ ምልክቶች ሚለውን ለመዳሰስ ሞክረናል። የዛሬው ደግሞ የአላህ ተውፊቅ ከሆነ አልዓላማቱ الساعة الكبرى የቂያም ቀን ሊደርስ ሲል የሚከሰቱ ታላላቅ ምልክቶች አሉ። እነሱም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እናያለን። አላህ አስአሉ التوفيق والإخلاص والسداد والصواب علامات الساعة ለምን ይሄ ትምህርት አስፈለገ? ስለ ቂያማ ስለ ሞት መነጋገር በዚህ ታይም ለምን ነው አንገብጋቢ ያደረገው? አንደኛውና የመጀመሪያው ነጥብ ከኔ ጀምሮ አብዛኞቻችን ዱንያን እንደ ጣዖት ማምለክ ጀምረናል። ለገንዘብ ያለን ፍቅር ደንበር አልፏል። ስለዚህ ነፍሴንም እናንተንም ስለ ቀጣዩ ዓለም ብናወሳ ምናልባት ቅድም ወንድሜ የጠቀሰውንም ኹሹዕም ሊመጣልን ይችላል። ስለ ሞት ስለ ቂያማ መነጋገር የመጀመሪያው ዋናው ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው የቂያም ቀን ትላልቅ ምልክቶች ሲከሰቱ መሬት ሙሉ ለሙሉ ይናወጣል። እናየዋለን ኢንሻአላህ። ያኔ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማረግ የሚገባንን ነገር ጠቁመውን አልፈዋል። ያ ክስተት ከመምጣቱ በፊት ስንቅልን ይገባል እንዴት እንደምንከላከለው። ዓላማቱ الساعة የቂያም ቀን ምልክቶች الساعة آتية لا ريب فيها ቂያማ መምጣቷ ጥርጥር የለው። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቂያም ቀን በፊት የሷ መምጣቷን መገለጫ ምልክቶችን አደረገልን። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ነገሮች በግልጽ አብራሩልን። لأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة መልእክቱን አድርሰው ነው ሄዱት። በግልጽ ተንትነው አስረዱት። እናየዋለን ኢንሻአላህ። وفي حديث كما في مسلم من حديث أبي زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من إلى صحابة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر عندي نبي صبحين صلاة السجدون ثم صعد المنبر كزام صلاة سيجرسو منبر ليوتو فخطبنا حتى حضرت الظهر ظهور اسكي درس كصبح اسك ظهور دعوى درقلن ثم نزل فصلى كزام ورد الناس ظهورنا السجدون صحاباون معونم تقمطوا قالونا فخطبنا حتى حضرت العصر عصر اسكي درس دعوى درقلن كزام وردوا كمنبر فنزل فصلى ثم صعد المنبر كزام منبر ليوتو
ምሳ የበላ የለም። እስከ መግሪብ ድረስ ዳዕዋ አደረጉልን። ከሱብሒ እስከ መግሪብ ድረስ በተከታታይ የቀን ሙሉ ፕሮግራም። يقول صحابي من هلال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. እስከ ዛሬ ያለፈውን ታሪክና እስከ يوم القيامة የሚከሰቱትን ክስተት በትኖ ነገረን ይላል። فأعلمنا أحفظنا ከኛ ውስጥ ዓሊም ማለት ያን ቀን የተናገሩትን ያሐፈዘ ነው ይላል። ረሱል ለወደፊት የሚመጣውን ነገሮች አንድ እንድናያቸው አድርገው ነው የነገሩ። በጣም ይገርማችኋል። አሁን ወደ ውስጥ ስንገባ العلامات الساعة የቂያም ቀን ምልክቶች ረሱል በትንታኔ ካስተማሩት ትምህርት ውስጥ ነው። በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል። አንደኛው العلامات الصغرى ትናንሽ የቂያም ቀን ምልክቶች የሚባሉ አሉ። ባለፈው ትምህርታችን እንዳየነው ትናንሽ አሉ። የነ መህዲ መውጣት፣ የረሱል መሞት፣ የረሱል መላክ علامات الصغرى። علامات الكبرى ሁለተኛው ታላላቅ ቂያማ መድረሱን የሚያውጁ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ምልክቶች علامات الكبرى ይባላል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ላይ በተዘገበው 10 ምልክቶች እንደሆኑ ይናገራሉ። ዛሬ በአላህ ፍቃድ የተወሰኑትን እንዳሳለን። كما في مسلم من حديث حذيفة بن أسد الأنصاري الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن كنت بلن ديسكاس يتوعين يالا بقالوا فقال بلوالو ما تذاكرون من دنو يتوعياتشو يالاتشوت سلا نقدي هون اسكي ملسو النسو يستون قالوا نذكر الساعة يا رسول الله إنيا يكام كان نقر يوعينو ألواتشو يكام كان قدينو يتوعين يالا نبات نبي أسكتلو من قالوا إنها لن تقم حتى تروا قبلها 10 آيات እናንተ እኮ 10 ዋና ምልክት ሳታዩ ቂያማ አትቆምም አሉ። ከነዚሁ ሙስተቀሱ ደጃል የሚባል የሚመጣ ፍጡር አለ። ዛሬ ለሰዓታት እንዳስሰዋለን ኢንሻአላህ። በሱ ላይ ነው የምናተኩረው። ደጃል ሳይመጣ ወኑዙል ዒሳ ነቢ ዒሳ ከሰማይ ሳይወርድ ይመለሳል። እናያለን እንዴት እንደሚመለስ። ወኑዙል ዒሳ ويأجوج ومأجوج يأجوجنا مأجوج የሚባሉ ፍጡር አሉ። አላህ የሆነ ቦታ ላይ የዘጋቸው የት አናቀው። يوم القيامة ሲደርስ ይወጣሉ። እነሱ ሳይወጡ ቂያማ አትቆምም። ወዱኻን ጭስ ምትወጣለች፣ እሷ ሳትወጣ አይከሰትም። وطلوع الشمس من مغربها ፀሐይ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም። ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች። ፍጡራን አንድ ምሽት ላይ ፀሐይን በምስራቅ እየተጠባበቀ ድንገት በገባችበት ትወጣለች። እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ክስተት። እሷ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም። ወطلوع وظهور الدابة መሬት ውስጥ ምትወጣ እንስሳለች። ቂያማ ሲደርስ መሬት ውስጥ ወጣ ሰዎችን የምታናግር አንተ ሙእሚን አንተ ካፊር እያለች ምታሃትም ማህተም ምታረግ እንስሳ ሳትወጣ እናየዋለን ኢንሻአላህ። وثلاثة خسوف 3 መቅሰፍቶች خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 3 መቅሰፍት ሳይከሰት በምዕራብ በምስራቅ በአረባዊ ዳርቻ 3 ነገር ሳታዩ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم መጨረሻም የወጣው ቂያማ ከመቆሙ በፊት ሳትወጣለች ከየመን ዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ተሰበስባቸዋለች። ያኔ ቂያማ ትቆማለች። እነዚህን ሳታዩ ቂያማ አትቆምም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላማቱል ኩብራ አሁን ያየናቸው 10ሮች በሁለት ይከፍሏቸዋል ዑለሞች። አንደኛው اقتراب الساعة ቂያማ መድረሱን የሚናገር
ምንም አልቀረውም ሲባል اقتراب الساعة ከነዚህ ውስጥ ደጃል نزول عيسى ويأجوج ومأجوج እነዚህ ቂያማ ደርሷል ሲባል حلول الساعة ቂያማ ገብቷል የሚባልበት ደግሞ አለ እሱ ምንድነው ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ ከመሬት ውስጥ እንስሳዋያቸው ወጣ ስታናገር ይሄ حلول الساعة ይባላል ዛሬ በአላህ ፍቃድ اقتراب الساعة የቂያም ቀን መቅረቡን የሚናገረውን ዋናውን ትምህርት እንዳሳለን نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا منالو العلامات الكبرى أني كم كان عصر ملكتوش خرزات منذومات في سلك لك عند جمد لي عند تعصروا مسكابة وشناتشو مصباحة قال لاتشو ها በገመድ የታሰረ መስካባዎች አሉ አይደል ልክ እንደዛ ናቸው فيقطع السلك ገመዱ ሲበጠስ يتبع بعضها بعضا አንዱ አንዱን ተከትሎት ነው የሚመጣው አንዱ ከተከሰተ ሌላው በተከታታይ ይከሰታል ደጃል ይመጣል እሱ ሊገል ነብይ ኢሳ ይወርዳል ነብይ ኢሳ እንደወጡ ያእጁጅ ወማእጁጅ ይወጣሉ እነዛን ለመግደል አላህ ሌላ ፍጡር ይልካል خرزات منذومات في سلك ገመድ ላይ እንደታሰሩ መስካባዎች ነው ሲቆረጥ ገመዱ አንዱ አንዱን ተከታትሎት ይመጣል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ክስተት ሊመጣ እንደቀረበ ቁርአን ላይ ምን ይለናል فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة كما دنجت እንድትመጣባቸው ነው እንደሚጠባበቁት فقد جاء أشراطها በርግጥ እኮ ምልክቶቿ መጥተዋል علامات أشراط عمارات የቂያም ቀን ምልክቶች ዛሬ እምናየው የቂያም ቀን መቀረብን የሚገልጸው ፊትነቱ መሲህ الدجال ደጃል ስለሚባል ፍጡር ነግራችኋለሁ ፊትነቱን عظيمة ትልቅ ፈተና መሬት ላይ የሚከሰትበት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أكبر من الدجال الله እኮ አደምን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ يوم القيامة እንደ ደጃል አይነት ፈተና መሬት አታስተናግድም ይላል በጣም ከባድ ፈተና ورواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتين إهن كستسين نقروا من الله إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال الله أكو يا آدم زروج مريت ليك بتنبو على اسك يوم القيامة عند دجال عينت فتنا بأمته الشلي علاكم وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال تملكتت الله منم نبي علاكم أمتوچن كدجال فتنان እንዲያስጠነቅቁ ያዘዛቸው ቢሆን እንጂ ደጃል ሚባል ሚመጣ ፍጡር አለ ኡመትህን ንገር እየተባለ ያልታዘዘ ነብይ የለም وانا اخر الانبياء እኔ ደግሞ የመጨረሻው ነብይ ነኝ وانتم اخر الامم እናንተ ደግሞ የመጨረሻ ህዝቦች ናችሁ የመጨረሻ ኡመት ናችሁ በነዛኞቹ አልወጣም وهو خارج فيكم لا محاله በእናንተ መውጣቱ ጥርጥር የለውም ይወጣል እናንተ ጋር وان يخرج انا بين اظهركم فانا حجيج لكل مسلم እኔ በህይወት ያለው ከወጣሉ ለሰሃቦች እኔ የሙስሊሞቹ ጠበቃ ተከራካሪ ነኝ እኔ ተከራካሪያችሁ ነኝ وان يخرج من بعدي ከኔ በኋላ ግን በኡመቶች ላይ ከወጣ فكل امرئ حجيج نفسه ያንዳንዱ ሙስሊም
የራሱ ጠበቃ ተከራካሪ ነው والله خليفتي عليكم والله ደግሞ በእናንተ ላይ የተውኩት ምትኬ ነው አላህ ይጠብቅ ኡመቴን ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተላለፉ መሲህ ደጃል መሲህ ሚለው ቃል በዲናችን ለሁለት ግለሰቦች ተሰጥቷል አንድ ለታላቁ ነብይ ኢሳ መሲህ ኢየሱስ እንለዋለን መሲህ ደጃል ደግሞ ለደጃል ተሰጥቷል መሲህ ሚለው ቃል አሉ ኢብኑ አልአሲር ታላቁ የቋንቋ ምሁር ናቸው ምን ይላሉ ሱሚየ المسيح መሲህ የተባለው እኮ ደጃል አሉ لأن عينه ممسوح አንድ አይኑ የታበሰ የጠፋ ስለሆነ ነው አሉ የደጃል አይን ምንድነው የጠፋ ነው ደጃል ሰለምን ተባለ ደጃል ከዓረባዊ ደጀለ ከሚል ስሮ ቃል የመጣ ነው ደጀለ ማለት غطى الحق بالباطل ሐቅን በውሸት የሚያላብስ ውሸታም ማለት ነው በጣም ዋሾ ስለሆነ ደጀለ ሚለው ደጃል አሉት አጋን ነው ካዚብን ከዙብ እንደምንለው ማለት ነው በጣም እጅግ ውሸታም ነው መሲህ የተባለ አይኑ ስለጠፋ ነው ነብዩላህ ኢሳሳ መሲህ የተባሉት ለምንድን لأنه قالوا إذا مسح يشفي الناس من الأمراض بإذن الله بالله فقاد مسح مالت عبس مالت مسح الخفين خف ما عبس እንደምንለው ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም አላህ ከሰጣቸው ተአምር ሰዎችን ታመው ሲዳሷቸው ቆዳቸው ተበጣጥሶ ሲዳሷቸው ቁምጥናው ላይ ለቃቸው ነበር መሲህ ተባሉ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله موتانن يቀሰቀሱ ነበር የታመመን ሲዳሱት ይድን ነበር ለዚህ ምን ተባሉ እሳቸው መሲህ ተባሉ የሁለቱ ልዩነት እንዲህ ነው መሲህ ወስፉ ደጃል ሲቅርጹ ምን አይነት ፍጡር ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደጃልን በህልም ያሳየኝ ይላል ፍጥረቱ ምን አይነት እንደሆነ يقول رجل ወንድ ነው አሉ رجل ሚለው ቃል ለጅንም ለሰውም ይሆናል وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن رجل ሚለው ቃል ለሰውም ለሸይጣንም መዋል ይችላል ለጅንም رجل ሚለው ቃል ዑለማዎች ተካለፉበት ከሸይጣን ዘር ነው ደጃል የሚባለው ፍጡር ወይስ ከሰው ዘር ነው አብዛኛዎቹ አኢማዎች ከሰው ዘር የሚወጣ ለየት ያለ ፍጡር ነው አሉ ከፈሎቹ ደግሞ ኖ ከጅን ዘር ነው በሰው ተመስሎ ነው የሚመጣሉ على كل حال رجل ወንድ ነው احمر ቀይ ነው جعد الراس ራሱ مجعد ጸጉሩ የተቆጣጠረ ነው اعور العين አንድ አይኑ የጠፋ ነው كانه عنبه طافئه አይኑ ልክ ውሃዋ የተወሰደ ወይን ታቃላችሁ ውስስ ስትል እንደዛ ይመስላል ይላል ወስፉ ደጃል ሲታይ በሌላም ሐዲሳቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊምና ቡኻሪ ባስተላለፉት ላይ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله ነብዩ አንዴ ሰዎች መሃል ቆሙና አላህን የሚገባውን ምስጋና ካደረሱ በኋላ ثم ذكر الدجال دجالنا አስታወሱልን ይላል فقال اني لانذركم እኔ አስጠነቅቃችኋለሁ አሉ ለሰሃቦቹ وما من نبي الا وقد انذره قومه ማንም ነብይ እኮ አልመጣም ህዝቦቹን ደጃልን ያስጠነቀቀ ቢሆን እንጂ لقد انذره نوح قومه ነብይላ ኑህ የዛሬ ስንት ሺህ ዓመት ስለ ደጃል አስጠንቅቀው ሄደዋል ولكن አሉ ረሱል ሁሉም ቢያስጠነቅቁም ነገር ግን اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه ማንም ነብይ ለህዝቦቹ ያልነገረውን ለየት ያለ ምልክት እነግራችኋለሁ ምን አሉ تعلموا እወቁ አሉ ረሱል انه اعور دجال عندنا ما وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور الله عندنا أدل مع النبي صلى الله عليه وسلم دجال من دنو عندنا يتفع فطورنا دجال نبي صلى الله عليه وسلم تلك فتاة لهنا
ተጠንቅቀን የሱ ምንነት እንድናቀው ግልጽ ምልክት ይሰጡናል رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان حذيفة باستلالفت حديث لي نبياتش من يلالو مكتوب بين عينيه كافر كدجال كوك عينوچ مهكل كافر ميل صحف الله الله أكبر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب ይሄን ደግሞ ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው ሚጽፍም ይሁን የተማረም ይሁን ያልተማረ ያነበዋል ደጃል ግንባር ላይ ምን አለ ካፊር وفي روايه مسلم ባስተላለፉ ዘገባ ላይ ግንባሩ ላይ ካፍ ፋ ራ ሚል ጽሑፍ አለ ካፊር ማንኛውም ሙስሊም ያነበዋል ሲያይ ደጃል ሌላ ወስፉ ግንባሩ የወጣ ፍጡር ነው አንገቱ ከራሱ ጋር የገጠመ ደጃል ሲራመድ እኛ ፊት ለፊት ነው የምንራመደው እንዲህ ነው የሚራመደው ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا عقب له ለሱ ዘር የለውም ከኋላው የተቋረጠ ነው ዘር የለውም ይሉናል ጎበጥ ብሎ ነው የሚሄደው ይላሉ ረሱል እንዴት እንደሚስሉልን አያችሁ أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم قلت أرجو دجالن እንድንለየው ሚመጣ ትልቅ ፈተና ነው ሙስሊሞች ይጋፈጡታል ማንነቱን እንዲያውቁ እየጠቆሙን ነው አይኑ አሉ አንደኛው የፈረጠ ወይን ይመስላል የጠፋ ነው አንደኛው ደግሞ ከዙጃጅ ልክ እንደ መስታይት አረንጓዴ አይን ያለው አሉ በጣም ያስፈራ እንዲስታየው አንድ አይን ነው ያለው የሚለውን የዘመኖቹ አንዳንድ ዳዒዎች ያዙና ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም ቴሌቪዥን ነው አሉ ቴሌቪዥን አንድ መስኮት አይደል ሌሎቹ ደግሞ ትንሽ የተማርነው ያሉት ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም the western civilization the material civilization ይሄ የነጩ ስልጣኔ በቁስ ነው እንጂ የሰለጠኑት በመንፈስ ወድቀዋል አይደል ሩሂይ ነገር የላቸውም አላህ ያውቃ ይሰግዱ የሰለጠኑት በህንጻው በቁስ ነው የሰለጠኑት እነሱ ማለት ነው አንድ አይን ያላቸው ይሄም ያንም አይደለም ደጃል ትክክለኛ ፍጡር መሬት ላይ የሚከሰት ነው ደጃል ፈተናውን ከባድ ያደረገው ለምን ይመስላችኋል ጥሪውስ ምንድነው ደጃል ወደ ህዝብ ሲወጣ ምን ብሎ ነው أنا ربكم እኔ አላህ ነኝ እኔ ፈጣሪያችሁ ነኝ ብሎ ነው የሚወጣ ወደ ህዝብ በእኔ እመኑብኝ ይሄ ነው ጥሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ፈተናው እንዲረዳው የተለያየ ችሎታ ሰጥቶታል በጣም ይፈጥናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ነዋስ ኢብኑ ሰምዓን ጠየቅናቸው ያ ረሱላህ አንተ ያ አላህ መልእክተኛ ወማ እስራዑሁ ፊል አርድ ደጃል መሬት ላይ እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው አላቸው ነብዩ ምን አሉ ከልገይዝ እንደ ዝናብ ነዋ استدبرته الريح ንፋስ ያባረረችው ዝናብ ታቃላችሁ እንዴት ነው የሚበር እንደዛ ነው መሬት የሚያዳርሰው እየበረረ ነው የሚሄደው ንፋስ እንዳባረረችው ዝናብ አላህ የተለያየ ችሎታ ይሰጠዋል ህዝቡን ሊፈትን የትምርቱ ዓላማ ይሄ ነው እኛ ሆነ ያለንበት ሙስሊሞች አንድ ዓሊም ዲሽ ውስጥ ስከታተል ኡመተ الاسلام አሁን ያለበት ምጥ ላይ ነው አለ ተቸግረን ያለን ፍልስጤም ላይ እስራኤል ተዘምታለች ሙስሊሙ ሰላም የለውም ላ والله ትልቅ ፈተና ገና ፊት ለፊት ይጠብቀናል ይሄማ ተራ ይሄንም ለመጠቆም ነው ሐቂቀተን የዚህ ፕሮግራም ዓላማ አላህ ነይ ብሎ መጣራት ይጀምራል ምን ይላሉ فياتي على قوم فيدعوهم ወደሆነ አገር ይገባና ህዝቡን እኔ ጌታችሁ ነኝ ይመኑብኝ ይላል ያምኑለታል ፍጥረቱን ሲያዩ فيأمر السماء فتمطر ሰማይን ያዛል አዝንብ ይላታል فتمطر ታዘንባለች ويأمر الأرض فتنبت መሬትን ያዛታል አትክልቱን ፍሩቱን የተለያየ ጽዋት ታወጣለች ያዛታል ያያዩት ህዝቦቹ ሲወጣ ፍራፍሬው ያዩታል ስለዚህ አላህ ለምን አይሆንም ይላሉ
ፈተናው ከባድ ነው። እንስሳዎቹ ስጋቸው ስጋ ይለብሳል፣ አካላቸው ወተት ይሞላሉ። በዚህ ምቾት ጥሏቸው ይሄዳል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛም ወደ ሌላ አካባቢ ይመጣል። ፈየድዑሁም ፈዩንኪሩነ ዐለይህ፣ ይጠራቸዋል። አንተ አንቀበልህም፣ እኛ ሙእሚኖች ነን ሳሊሖች ነን ይላሉ። ፈየእሙር ሰማአ ፈተተወከፍ፣ ሰማይን ያዛል፣ ዝናብ ይቋረጣል። መሬትን ያዛል፣ አትክልት እንዳለ ይደርቃል። እንስሳዎቻቸው ይሞቱባቸዋል። ረሱል ሐዲሱ ሲጨርሱ ምን ይላሉ? فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، እጃቸው ላይ ያለ ንብረት እንዳለ ይጠፋል። እንስሳዎች ይሞታሉ፣ አትክልቶች ይደርቁባቸዋል፣ በችግር ያሳልፋሉ። ሙእሚኖች እኮ ናቸው። ትልቅ ፈተና ነው ደጃል። ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁም ሱብሓነሁ ወተዓላ ከኑህ ጀምሮ ለእያንዳንዱ ነብይ ህዝብህን አስጠንቅቅ ሲል የላከው። በጣም የሚገርመው ነብዩ ምን ይላሉ? ፈየሙሩ ቢልኸረባ፣ አንድ ባዶ ቦታ አካባቢ ከተከታዮቹ ካመኑበት ጋር አብሮ ያልፋል። ሲያልፍ ባዶ በረሃ ላይ ያልፋል። መሬቷን ያዛታል። አኽሪጂ ኩኑዘኪ፣ አንቺ ውስጥ ያለ ማዕድን አውጪ ይላታል። መሬትን ነው የሚያዝ። ህዝቡ ቁሞ ይመለከታል። ነብዩ ምን ይላሉ? መሬት ላይ ያሉ ወርቅ፣ አልማዙ፣ ብሩ ከመሬት ተፈልፍለው ወጣው ፈየትበዑነሁ ከያዓሲብ ነኽል ይላል። ላይክ ስዋም ኦፍ ቢስ፣ ልክ እንደ ንብ መንጋ ወርቁ አልማዙ ይከተለዋል ይላል። ከባድ ነው። ሌላ አላህ የሚሰጠው ችሎታ ሰዎች እንዲፈትን የሞተን የመቀስቀስ ችሎታ ይሰጠዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا፣ ወጣትነቱ የተሟላ ወጣትና ብሎ ይጠራዋል። ከዛም فيقطعوه جزيلتين፣ ከሁለት ይከፍለዋል። ይሄን ወጣት ተቆርጦ ይወድቃል። ثم يدعوه፣ ከዛም ቁም ሲል ያዘዋል። አካሉ ገጥሞ ሰው ሆኖ ይነሳል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፊትነቱን ዐዚማ፣ ከባድ ፈተና። ከዚህም በላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሸይጣኖቹን እንዲገለገልባቸው ያገራለታል፣ ጅኖችን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእቲ ኢለ ረጁል ፈየቁሉ ለሁ ተቢዕኒ፣ ወደ አንድ ሰው ወጣት ይመጣና ተከተለኝ እኔ ጌታህ ነኝ ይለዋል። ፈዩንኪር፣ አልከተልህም ይለዋል። አንተ ጌታ አይደለህም ብሎ ይመልሰዋል። ፈየቁሉ ለህ፣ ደጃል ምን ይለዋል? አረአይተ ለው በዐስቱ ለከ ዋሊደይከ አቱእሚኑ ቢ፣ እናት አባትህ ሙተው ቀብር ውስጥ ነው ያሉ፣ ብቀሰቅሳቸው ትከተለኛለህ ይለዋል። ይህ ሰው ይደነግጣል። ነዓም፣ የዚህን ያህል ችሎታ ካለህማ እንዴት አልከተልህም? ከዛም እነዚህ ጅኖች ቀብር ውስጥ ገብተው እናት አባቱን ተመስለው ይወጣሉ፣ ቀብሩን ከፍተው። ይሄ ወጣት ይመለከታል። ወጣው ምን ይሉታል? ያ ቡነየ እተቢዕሁ ፈኢነሁ ረቡክ፣ ልጃችን ሆይ እሱ እኮ ፈጣሪያችን ነው ተከተለው ይሉታል። ፊትነቱን ዐዚማ፣ እጅግ በጣም ትልቅ ፈተና የመጨረሻውን ክፍል ያገኘዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ? ሰሒህ ሐዲሶችን ነው የምጠቅሰው እኔ ታሪኩ ጥራት እንዲኖረው ሰሒህ ብቻ ነው የዘገብኩት። ነቢያችን ምን ይላሉ? ኢነ ሃዚሂ ልኡማ፣ ይሄ ኡመት የኔ ኡመት እኮ ጁዒለ አፊየቱሃ ፊ አወሊሃ፣ ሰላም የተደረገላት ለመጀመሪያዎቹ ነው። ወሰዩሲቡ አኺረሃ በላ፣ የመጨረሻዎችን ግን የማይችሉት በላይ ያጋጥማቸዋል ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃልም ከነዚህ ፈተናዎች ውስጥ ዋነኛው ነው። ወለሁ ናሩን ወጀና፣ ነቢያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ለደጃል አላህ ሳትና ጀነት ይሰጠዋል ይላሉ፣ አብሮት የሚጓዙ። كما في صحيح البخاري من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدجال كو نج
ወተት የመሰለ ወንዝ ይከተለዋል። ወናራ የሚቀጣጠል እሳትም በየሄደበት አብሮት ይበራል። ነቢዩ ምን አሉ ግን ፈናሩሁ ማኡን ባሪድ ወማኡሁ ናር አሉ። የደጃል ውሃ የሚመስላችሁ ነገር እሳት ነው፣ እሳት የሚመስላችሁ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን ነው ደጃል ነዋ ሐቅን በውሸት የሚሸፍን እሳት የሚመስል ውሃ ነው፣ ውሃ የሚመስል እሳት ነው። በሌላ ሐዲሳቸው ላይ አላህ እንዴት እንዳሳወቃቸው ስለዚህ ክስተት ነቢዩ በጥልቀት ሲናገሩ ምን ይላሉ? ለአነ አሉ የረሱልን ቀውል ስሙ እኔ እኮ ለአነ አዕለሙ ቢማ ማዐ ደጃል ሚንሁ አሉ። እኔ እኮ ደጃል ይዞት ከሚንቀሳቀሰው ነገር ከደጃል በላይ አውቃለሁ አሉ። ተመልከት ረሱል ምን ያህል እንዳሳወቃቸው አላህ። ደጃል ይዞት የሚጓዘው ነገር አለ፣ ከደጃል በላይ የያዘውን ነገር ያውቀዋለሁ አሉ። ምን እንደሆነ معه نهران يجريان አብረውት የሚጓዙ ሁለት ወንዞች አሉ። አሐዱሁማ رأي العين ماء أبيض አንዱ ስታየው ነጭ ውሃ አብሮት የሚፈሰው والآخر رأي العين نار تأجج ሚነድ ሚንቀለቀል እሳት ነው አንደኛው አሉ። فإما أدركنا أحد ነቢያችን ምን አሉ? ከኔ ኡመት ይሄ ክስተት ከገጠማችሁ አሉ ነቢዩ ምን ያሉ? فليأتي النهر الذي يراه نارا እሳት የሚመስለውን ይምጣና አሉ ረሱል ላ ሰለም ثم ليطأطئ ራሱን ዝቅ አድርጎ ይጠጣው አሉ። فإنه ماء بارد ቀዝቃዛ ውሃ ነው አሉ። እሳት የሚመስል የሚያስፈራችሁ አትፍሩ፣ አይናችሁን ጨፍናችሁ ግቡና እሳቱን ጠጡት፣ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲህ አይነት ችሎታውላ የሚሰጠው ፍጡር ነው ደጃል። ደጃል የት ነው የሚገኘው? አሁን በዘመናችን አለን ሆይ ደጃል? የሚገርም ሐዲስ ሙስሊም ላይ የተዘገበው ላካፍላችሁ። ሐዲሱን ያስተላለፈችው ፋጢመቱ ቢንቱ ቀይስ የምትባለው ታላቁ ሰሐባ ናት። ምን ትላለች? አንዴ ቤት ቁጭ ብዬ ያለ ተጣሪ ተጣራ አሰላቱል ጃሚዓ። አሰላቱል ጃሚዓ ማለት በእስልምና ታሪክ ለየት ያለ ክስተት ሲኖር የሚጠራበት የድል ጥሪ ነው፣ ትልቅ ጥሪ ነው። አሰላቱል ጃሚዓ ተሰብሰቡ ተባልነ። እየሮጠ ሰሐባው እንዳለ መስጂድ ገብተን ሞላን። እኔም ትላለች ከወንዱ ሶፍ ጥግ ነበርኩ፣ መጨረሻ የወንዱ ሶፍ እንዳለቀ የሴቱ ነው ከኋላ። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላታቸውን ጨርሰው እንዳበቁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀለሰ ዐለል ሚንበሪ ወሁወ የضሐክ ነቢዩ ሚንበሩ ላይ ወጡና የመገረም ፈገግታ ፈገግ እያሉ ሚንበሩ ላይ ወጣው ቁጭ አሉ። ثم قال ليلزم كل انسان مصلى እያንዳንዳችሁ በተሰበስ በመስገጃ ቦታችሁ ቁጭ በሉ አሉ። ቁጭ አለ። ثم قال أتدرون لما جمعتكم ለምን እንደሰበሰብኳችሁ ታውቃላችሁ አሉ። قالوا الله ورسوله أعلم አላህና መልእክተኛው የበለጠ ያውቃሉ አሉ። قال አደበኛ ናቸው። ነቢዩ ምን አሉ? إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة እኔ እኮ ሊረግባ ምርኮ መጥቶ ማከፋፍሏችሁ ኑሮኝ አይደለም የጠራኋችሁ። ወላ ሊረህባ ወይም ጦርነት ኑሮ ተዘጋጁ ልዘምቱ ነው ልል አይደለም ይላሉ ሸርህ ሲያደርጉት ሙሐዲሶቹ። ወላኪን ጀማዕቱኩም የሰበሰብኳችሁ ተሚም ነዳሪ የሚባል ሰሐባ አለ። ተሚም ከሳቸው ፊት ለፊት ቁጭ ብሏል። ተሚም ነዳሪ ነሳራ ነበር፣ ክርስቲያን ነበር። እስልምናን ከኔ እጅ ተቀብሎ ዛሬ የሚገርም ታሪክ ነገረኝ። እሱ የነገረኝ ወሬ እኔ ስለ ደጃል ስነግራችሁ ከነበረው ጋር ስለገጠመ ገርሞኝ ልነግራችሁ ነው የጠራኋችሁ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወሐደሰኒ አሉ ነቢያችን ነገረኝ አነሁ ረኪበ ፊ ሰፊነትን በሕርየትን። ይህ ተሚም ነዳሪ ክርስቲያን እያለ ከ30 ወጣቶች ጋብሮ ወደ አንድ ወንዝ በመርከብ ይሳፈራሉ። فلعب بهم الموج شهرا في البحر አንድ ወር ሙሉ እዛ ወንዝ ውስጥ ገብተው መርከቧን ማዕበል ያናውጣት ገባ፣ ወር ሳይወርዱ።
መጨረሻ ላይ ይሄ ማዕበል እየገፋ አንድ ወንዝ ዳርቻ ላይ ፀሐይ መግቢያ አካባቢ ይተዋቸዋል። ከዛም ምን ይላሉ? فدخلوا الجزيرة እነዚህ ተሚም الداري ሰሃባውና አልሰለመም ያኔ ከ30 ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ወደዚህ ደሴት ገቡ። የሆነ ደሴት የት እንደሆነ አላወቁትም እነሱ ብቻ ወር ሲንገላቱ ቆይተው የሆነ ቦታ ነው ያረፉት። فلقيتهم دابة አንዲት እንስሳ አገኘቻቸው። አህለብ كثيرة الشعر ጸጉር የለበሰች ሙሉ ለሙሉ لا يدرون ما قبوله من دبوره የዚች እንስሳ ፊቷ ከኋላዋ ማይለይ من كثرة الشعر አካሏ ከለበሰው የጸጉር ብዛት ምኗ ማይለይ ለየት ያለች እንስሳ ናት። ከዛ ተገረምንና ወይለኪ ማ አንቲ ማነሽ አንቺ አላት ዝም ብለን። قالت فتكلمت ይህች እንስሳ መናገር ጀመረች። قالت أنا الجساسة እኔ ሰላይ ነኝ አለች። እንስሳ እኮ ነው የምታናገራቸው። ደነገጥን አለ። قالوا وما الجساسة ሰላይ ማለት ምንድነው አልናት። መልስ አልሰጠችንም። ሌላ መልእክት አመላከተችን። قالت أيها القوم እናንተ ሰዎች ሆይ انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير دير ማለት የአምልኮ ቦታ በረሃ ውስጥ የሚገኝ ነው። እዛ የአምልኮ ቤት ውስጥ የሚጠብቃችሁ አንድ ሰው አለ። فإنه إلى خبركم بأشواق የእናንተን ዜና ለመስማት እየጠበቃችሁ ነው። እኔን ትታችሁኝ ሂዱ አለች። ምን ይላል? እቺ ሰው ስታናግረን ደንግጠን የሆነ ሰው አለ ስትለን ሸይጣን እንዳትሆን ፈርተን ጥለናት ወደዛ ቦታ ሄድን አለ። يقول فانطلقنا سريعا حتى دخلنا الدير روطن እዛ የአምልኮ ቤት ውስጥ ገባን። فإذا فيه سموت زبوالا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط سنقبا بهيوتاتشن أيتنو ماناك قزوف فطور قمال وأشده وثاقا ندسم تتأثروا يتأثر علينا مجموعة يداه إلى عنقه እጁ ከአንገቱ ጋር ተጠፍሮ የታሰረ ግዙፍ ፍጡር ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد ከቁርጭምጭሚቱ እስከ ጉልበቱ በከባድ ብረት የታሰረ አንድ ፍጡር አየን። ግዙፍ ፍጡር قلنا ويلك ما أنت ويله أنت ማነህ አልነው። قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم እናንተ እኔ ታስሬያለሁ ማምለጥ አልችልም። የኔ ወሬ አያመልጣችሁ ከነገርካችሁ በኋላ ግን እንዳትሸሹኝ የእናንተ ማንነት ንገሩኝ አለ። እኛም ባጭሩ ነገርን። እኛ 30 ሆነን መርከብ ላይ የወጣን ለወር ተንገላተን ወንዝ ዳርቻ ላይ ማዕበሉ አምጥቶ የጠለን ሰው ነን። ከዛም መንገድ ላይ አንዲት እንስሳ አገኘን። እኔ ጀሳሳ ነን አለችን። ወደ አንተ ማመላከተችን። ከዛም ይህ ሰው ጥያቄ ያቀረበላቸው ይህ ግዙፍ ፍጡር قال أخبروني عن نخل بيسان ቢሳን ሻም ሀገር ውስጥ የምትገኝ ቦታ ናት። የሻም ሀገር የተምር ዛፎች እንዴት ናቸው እስኪ ንገሩኝ አለ። قلنا عن أي شأنها تستخبر ስለምንኛው ነው የምትጠይቀን አልነው። قال أسألكم عن نخلها هل يثمر ተምሯሁንም ፍሬ ያወጣን ነው እንዴ አለን። قلنا له نعم አው ተምሯ አሁን ፍሬ ያወጣ ነው። قال يسوع سيملس من على أما إنه يوشك ألا يثمر نزي يتكل يتمر زافوج ما بقلبت جزي يقربنا على كزام طياك أسكتلا قال أخبروني عن بحيرة الطبرية بحيرة الطبرية اسكي سلا سنقرون سلا ونزالج سلا سواسكي نقرون على ስለየትኛው ፓርት ነው የምትጠይቀን አልነው። قال هل فيها ما ይሄ ወንዝ ውሃ አለው እንዴ አለን። قلنا هي كثيرة الماء አው በጣም ብዙ ውሃ ነው ያለው አልነው። قال ይሰው ምን አለ? أما إنما يوشك أن يذهب ውሃዋ የሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው። በቅርቡ አንድ የመንግስት ጋዜጣ بحيرة الطبرية ይህን ወንዙን ፎቶግራፍ አንስቶ መጽሔት ላይ አውጥቶት ነበር።
ወንዙ በሚያስደነግጥ ሁኔታ እየደረቀ ነው ያለው። ይህ ሰው ምን አለ? ይሄ ወንዙ መድረቁ አይቀርም፣ የሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው። ቃል አኽቢሩኒ አን ዓይኒ ዘገራ። ዓይን ዘገር፣ ስለ ዘገር ምንጭ እስኪ ንገሩኝ። ውሃ አለው እንዴ አላቸው። አዎ ብዙ ውሃ አለው። ሰዎቹሳ በዚህ ይዘራሉን? አዎ እየዘሩ ነው አልነው። ቃለ፣ ዝም አለን። ከዛ ምን አስከተለ? አኽቢሩኒ አን ነቢይ ልኡምይን፣ ወደ መሃይማን ህዝቦች ስለተላከው ነቢይ እስኪያጫውቱን አለ። ቃሉ፣ እነሱ ምን አሉት? ቀድ ኸረጀ ሚን መካ ወነዘለ የትሪብ፣ ከመካ ወጦ እኮ አሁን የትሪብ መዲና ላይ ተቀምጧል አልነው። እነዚህ ነሳራዎች ናቸው፣ ክርስቲያን ናቸው። ግን አረባዊ አካባቢ ስላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልከው የፈጸሙትን ድርጊት ስለሚያውቁ ነው የነገሩት። ከዛም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን አካባቢ አረቡን አሸንፈው እንደተቆጣጠሩ ነገር ነው። ቃል፣ ይህ ሰው ምን አለ? ቀድ ካነ ዛሊክ፣ ይህ ክስተት ተከሰተ ሆነ እንዴ? አረቦችን አሸነፈ እንዴ አለን። ቁልና ነዓም፣ አዋል ነው። ከዛም ይህ ፍጡር ምን አለ? አማ ኢነ ዛሊከ ኸይረን ለሁም አን ዩጢዑህ፣ እርግጥ ለነሱ እሱም መከተል እሺ ማለት ይሻላቸዋል። ለነማን ነው የሚላቸው ይሄን? ለነ ተሚም ነዳሪ። ተሚም ያኔ ነሳራ ነው። እንግዲህ ወደ እስልምና የመራው ይህ ፍጡር ነው። ይህ ፍጡር ማን ነው ታዲያ? ቃለ ወኢኒ ኡኽቢሩኩም ዐኒ፣ እኔ ስለ እኔ ማንነት ነግራችኋለሁ። ኢኒ አነ ልመሲሕ፣ እኔ ደጃል ነኝ። ወኢኒ ዩሽኩ አን ዩእዘነ ሊ ፊ ልኹሩጅ፣ እኔ አላህ እንድወጣ የሚፈቅድብኝ ሰዓት ይደርሳል። ፈአኽሩጁ ፈአሲሩ ፊ ልአርድ፣ እወጣና መሬትን እንዳለች አዳርሳታለሁ። ፈላ አደኡ ቀርየተን ኢላ ሀበጡሃ ፊ 40 ለይለተን፣ 40 ቀን ነው አላህ የሚሰጠው። በ40 ቀን መሬትን አዳርሳታለሁ። غير مكة وطيبة، መካና طيبة መዲና ስትቀር አላቸው። ፈሁማ ሙሐረመታኒ አለየ ክልታሁማ፣ ሁለቱም መግባት አላህ ሐራም ለኔ አድርጎብኛል። ኩለማ አረድቱ አን አድኹለ ዋሒደተን ሚንሁማ እስተቅበለኒ መለኩን ቢየዲህ ሰይፍ ሰልጣ። መካና መዲና ልገባ በተሽከረከርኩ ቁጥር መላይኮች ከሳት የሆነ ሰልጠን የተሳለ ሰይፍ ይዘው ያባረሩኛል። መሬትን ወጥቼ ያኔ አዳርሳታለሁ ሲል ይህን ታሪክ ነገራቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ታሪክ ሚንበር ላይ ቁጭ ብለው ሲጨርሱ ሚናሉ ሃዚህ طيبة፣ በብትራቸው መድረኩን እንዲየመቱ ሃዚህ طيبة ደጃል طيبة ከተማ እቺ መዲና ናት አሉና ከዛም ለሰሃቦቹ ምናሉ? አላ ሀል ኩንቱ አኽበርቱኩም ቢዛሊክ፣ አልነገርኳችሁም እንደሄን ታሪክ አሏቸው። ቃሉ ነዓም፣ አዎ የአላህ መልእክተኛ ነግረህናል። ከዛም ነቢዩ አሁን ደጃል የሚገኝበት ቦታ በዚህ አካባቢ ነው የሚወጣ ሲሉ ጠቆሙን ይላሉ ሰሃቦቹ። ደጃል እንደ አብዛኛው ዑለሞች ስምምነት ከነቢዩ ዘመን ጀምሮ በህይወት እስካሁን ድረስ ይገኛል። ለምን አልወጣም? እሱ እንደተናገረው አላህ ውጣ እስከሚለው ድረስ የመፈተኛው ጊዜ እስኪደርስ ድረስ ተዘግቶ ነው ያለው። ግን እስካሁን እንዴት ሊቆይ ቻለ? ይህ አይገርም። ነቢዩላህ ኑህ ስንት ዓመት ነው የኖሩት? ስንት ዓመት ነው? ባጭሩ ከሺህ ምናምን በላይ ህይወት አሳልፈዋል። የዳዕዋ ጊዜያቸው ብቻ 950 ዓመት ነበር አይደለም? ስለዚህ አይገርምም። ደጃል ከመውጣቱ በፊት ደጃል ምልክቶች ይኖሩታል። ሁለት ዋና ዋና ደጃል ወደ ፍጡራኑ ከመውጣቱ በፊት ሁለት ምልክቶች አሉት። እነሱን ላስታውሳችሁ። አንደኛ ዩንሳ ዚክሩ፣ ደጃል መወሳት ያቆማል የሚወጣበት ዓመት አካባቢ። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ምን ይላሉ? ላ የኽሩጁ ደጃል፣ ደጃል እኮ ወደ ኡመቶች አይወጣም ሐታ የዝሀለ ናሱ አን ዚክሪ ወሐታ ተትሩከ ልአኢመቱ ዚክረሁ ፊ ልመናብር፣
ደጃል አይወጣም ህዝቦቹ እሱም ማስታወስ እስካቆሙ ድረስ ቢሆን እንጂ የመስጂድ ኹጥባ አድራጊዎች አኢማዎች ሚንበራቸው ላይ ቆመው ኹጥባ ሲያደርጉ የደጃልን ስም እስከረሱት ድረስ እንጂ በዛን አመታት ደጃል የሚያወሳው ይጠፋል ስሙ ይዋጣል ያኔ ደጃል ይወጣል አንዱ ምልክቱ ምንድነው ህዝብ ስለ ደጃል ማውራት ያቆማል ኢንሻአላህ አውርተናል እኛ በዚህ አመት አይወጣም አይደል አንዱና ዋናው ምልክት ደጃል መወሳት ይቆማል ሁለተኛው ትልቁ ምልክት መልሐመቱል ኩብራ ከትልቅ የሙስሊሞቹ የጦር ድል በኋላ ነው የሚወጣው ሙስሊም ላይ በስፋት ተዘግቧል አጠር ላርግላችሁ ሙስሊሞቹ ከ80 ባንዲራ ይዘው ወይም 80 አገሮች ጋር ጦርነት ይገጥማሉ ያኔ ሙስሊሞች በመጀመሪያ ቀን ይሸነፋሉ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛው ቀን ላይ ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናሃዳ አለይሂም በቂየቱ አህል الاسلام የዲን الاسلام ሰራዊት እንዳለ ይሳተፋል እንዳልነበር አድርገው ነሳራሁን ያጠፉታል እንዳለ ይገሉታል حتى ይላሉ ረሱል የዚህን ያማሟታቸውን ክብደት ሲናገሩ حتى ان الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفكم حتى يخر ميتا አንድ ርግብ እዚህ ተነስቶ እነሱን አልፎ ሳይሄድ የነሱ የጀናዛው ሽታ መሃል ላይ በገሎ ይጥለዋል ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመብዛታቸው መሞት ሸይጣን የሱ ሰራዊቶች እንደዛ ሲሸነፉ ሲሞቱ ሲያይ ይቆጣል ሙስሊሞቹ ወደ ተቀረ አውሮፓ ሀገር እንዳይዘምቱ አንድ ጥሪ ይጣራል አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞቹን ሊያስደነግጥ በጣም አላህ የሚፈሩ ሙስሊሞች የነበሩበት ዘመን መሃል ላይ ምን ይላል خرج الدجال في اهليكم ይላቸዋል ደጃል ቤተሰባችሁ ወጣባችሁ ይላቸዋል ሙስሊሙ ያዙትን ገኒማ ይላሉ ይጥሉታል ደንግጠው እንዳልኳችሁ ሸይ ደጃል ማውሳት አቁመው ነበር ለአመታት ድንገቴን ስም ሲሰሙ ያቁ ስለነበር ይደነግጣሉ ወጣ እንዴ 10 ጋላቢዎችን ይልካሉ ስለላ ወጣል ሄዱ እስኪዩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን 10 ሰላዮችን ሲገልጹ ምን ይላሉ እኒ ለአዕሪፉ አስማአሁም እኔ እኮ እነዚህን ጋላቢዎች ስማቸውን አቀዋለሁ ያባቶቻቸውንም ስም አቀዋለሁ ወአልዋን ኸዩልህም የፈረሶቻቸውን ከለር ምናልባት መኪና ሊሆን ይችላል የመኪናዎቻቸውንም ከለር አቀዋለሁ ሁም ኸይሩ ፈዋሪሲን አላ ወጅህ الارض يومئذ እንደነሱ አይነት ጋላቢ ያኔ የለም ይላሉ ጣም አላህ የሚፈሩ ትውልዶች ናቸው እነዚህ 10ዎቹ አጣርተው ደጃል እንዳልወጣ ወሬው ተራ መሆኑን ይዘው ይመለሱና ወደ ቤቶቻቸው ሲበተኑ ይላሉ ረሱል هناك يخرج الدجال دجال ያኔ ይወጣል መሬትን ያዳርሳታል አይነ يخرج የታቅጣጫ ነው የሚወጣው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ انه خارج بين الشام والعراق دجال የሚወጣው በሻምና በኢራቅ መካከል ነው አሉ فعاث يمينا وعاث شمالا በስተቀኝ ያበላሻታል መሬትን فعاث شمالا በስተግራም ይበክላታል يا عباد الله فاثبتوا እናንተ የአላህ ባሮች ጽኑ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጽኑ እንዳትፈቱ ጽኑ ፈተናውን ተወጡት ይሉናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃል እንደወጣ የሚከተሉት እነማን ናቸው መጀመሪያ ይሁዶች ናቸው ይሁዳ ሁሌም ከሸርጋ ነው አረ የሚጠመጠመው አሁን እንኳን በቅርቡ የሰላሟን መርከብ ጠልፈው ዓለምን ጉድ አስባሉ አይደል ሂትለር ይባላል ሂትለር ታውቁታላችሁ ይሁዳዎችን እንዳለ የጨረሳቸው ንጉስ ነበር በጣም በሚሊዮን የገደላቸው حتى አንዳንድ ጻፊዎች ምን ይላሉ ሂትለር ይሁዶችን ገሎ ስባቸውን ሳሙናን የሰራበት ይባላል በጣም ነበር የሚጠላቸው የተወሰኑትን አልገደላቸውም አውቆ ለምንድነው ሲባል አውቄን የተውኳቸዋል
ምን ነው ለወደፊት የሚመጣው ትውልድ እንዴት እንዲህ አይነት ህዝብ ይጨርሳል ብሎ እንዳይወነጅለኝ ነው። ሸራቸውን ሲያይ አይ ምን ነው ጨርሶልን በሆነ እንዲሉ ብዬ ነው እንዳለ እንደው ገሏቸው ቢሆን ምን አለ ብሎ እንዲል ብዬ ነው የተውኳቸው አለ ይባላል። ይህንም ደጃልን የሚከተሉት ማን ናቸው? ይሁዳዎች ናቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሂህ ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ من حديث أنس بن مالك ምን ይላሉ? يتبع الدجال دجالን ይከተሉታል من اليهود أصبحان 70,000 70,000 ይሁዳኖች ነው የሚከተሉት وعليهم طيالسة ማለት ይሁዶች እዚህ ጣል የሚያደርጉት የእምነት ልብስ አለ። ያን ያደረጉ 70,000 ይሁዳ ይከተሉታል። ለምን ይመስላችኋል? መጽሐፋቸው ላይ በቅርቡ በወጣው ዘገባ ላይ መሲህ ተላከ ነብዩላህ ዒሳ ነብይ ነው ብሎ ሲላክ ላ ዲቃላ ነው አሉ። እንግደለው ብለው ወሰኑ። ሊገሉትም አሰቡ። አላህ አነሳው፣ ሌላን ሰው ሰቀሉ። አሁን ትክክለኛው መሲህ ቃል የተገባልን ደጃል ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ስልጣኑ መሬትንም ባህርንም የሚያዳርስ የይሁዳን ክብር የሚመልስ ወንዞች አብረውት የሚፈሱ ፍጡር አላህ ይልክልናል ብሎ ያምናሉ። አያችሁት? غير المغضوب عليهم ولا الضالين ሁለቱም መስመር ስተዋል። ለዚህ ምክንያት ሲባል ደጃልን ይሁዶች በብዛት ይከተሉታል። ደጃል መሬትን ግን እየበከለ ምን ያህል ቢቆይ ይመስላችኋል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልና ያ ረሱላላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ አልናቸው ይላል ወማ ለብሱሁ ፊል አርድ ደጃል ምን ያህል ነው መሬት ላይ የሚቆይ እንዲያጠፋልናቸው? ነብዩ ምን አሉ? 40 يوما 40 ቀን ነው የሚቆየው። 40 ቀን ግን ይለያል። አስከተለው ረሱል ምን አሉ? የውሙን ከሰና የመጀመሪያውን ቀን አላህ የዓመት ያህል ይለጥጠዋል። ጧት ነጋ የሚመሸው የዛሬ ዓመት ነው። ግልጽ ነው። ዓመት ያህል ይለጥጠዋል። ወየውሙን ከሸህር አንዱን ቀን የወር ያህል ይለጥጠዋል። ወየውሙን ከእስቡዕ አንዱን ቀን የሳምንት ያህል ይለጥጠዋል። ወሳኢሩ الأيام ከአያሚኩም ሌላው 37ቱ ቀን ግን ልክ እንደናንተው ኖርማል ቀን ነው አሉ። ዓመት፣ ወር፣ ሳምንት ከዛ 37 ቀን የዚህን ያህል ይቆያል። ሰሃቦች ደነገጡ። አንድ ቀን የዓመት ያህል ሲዘረጋ ቃሉ فذاك اليوم الذي كسنا أيكفينا صلاة الخمس يا الله መልእክተኛ ይሄ አንድ ቀን ዓመት ይሞላል የተባልነው ቀን 5 ወቅት ሶላት ብንሰግድ ያብቃቃዋል እንዴ አሉ። እኛ ብንሆን 5ቷን ሰግደን ሰጥ ነው አይደል? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት قال لا ያማይ በቃም ولكن اقدروا له قدره ቀኑን ወስመጥኑለት። አልመሽም ቢል አሁን የዙሁር ሰዓት ነው፣ አሁን አሱር ገባ፣ አሁን መግሪብ ቀን ነው እኮ ዓመቱን ሁሉ ቀን ነው። ግን እንደዛ አርጋችሁ ቀድሩ ለሁ ሰዓት አውጡለትና ተጓዙ ይሉናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃል ቀበሐሁ አላህ እንዲያበላሸ ለ40 ቀን ያህል መሬት ላይ ይቀመጣል። መሬትን ሁሉን ያዳርሳታል። መካና መዲና ሲቀር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ ምን ይሉናል? ለይሰ ሚን በለድን ኢላ ሰየጠሁ ደጃል ምንም አይነት እኮ መንደር የለም ደጃል በእግሩ የሚረግጠው ቢሆን እንጂ ኢላ መካ ወልመዲና መካና መዲና ሲቀር ይላሉ። ወለይሰ ነከቡ ሚን አንቃቢሃ ኢላ ዐለይሂ መላኢከቱን ሳፊና ተሕሩሱሃ ምንም እኮ ደንበር ዳርቻ የለም መላኢኮቹ ሶፍ ሰርተው እንዳይገባ የጠበቁት ቢሆን እንጂ ይላሉ። ደጃል ይመጣል። መሬትን ሁሉ አዳርሷል። ቻይና፣ ሩሲያ፣ አሜሪካ ሁሉም ገብቷል። የቀሩት መካና መዲና ናቸው። ሊገባ በዚህኛው ይዞራል፣ መላእክት ያባረዋል። በዛኛው ይዞራል፣ ያባረዋል። መግቢያ ሲያጣ ነብዩ ምን ይላሉ? ፈየንዚሉ ቢሰበኻ ሰበኻ ምትባል መዲና ዳርቻ ላይ ያለች ቦታ ናት።
አሁን ጃሚዓት አልእስላሚያ የኢስላም ዩኒቨርሲቲ የሚገኝበት ቦታ ነው ይላሉ ታሪኩ ሲናገሩ ዑለሞች። ደጃል መግቢያ ሲያጣ ሰበኻ ከምትባለው ቦታ ላይ እግሩን ሄዶ ያሳርፋል። አንዲት እግሩን ልክ ሲያሳርፍ فترجف المدينة 3 رجفات መዲና 3 ትርገፈገፋለች። ትልቅ መሬት መንቀጥቀጥ ይነሳል 3 ጊዜ። ነብዩ ምን አሉ? يخرج إليه منها كل كافر ومنافق። ይሄ መሬቱ አስተንቀጠቀጥ ፈርቶ ከሱ ልቀላቀል ብሎ ካፊሩና ሙናፊቁ ይወጣል። ማበጠሪያ ነው አላህ የላከው። 3 ስትርገፈገፍ ይወጡና ከሱ ሰራዊት ይቀላቀላሉ። ነገር ግን በጣም የሚገርመው ክስተት ወጣቶችን በተለይ የሚመለከተው ይሄኔ ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ ሙስሊሞቹ መዲና እንደማይገባውቀው ደጃልን ከርቀት ያዩታል። የደጃል ሰራዊቶች ተከታዮች ከኋላ ቆመዋል። አንድ ጀግና ወጣት ይወጣል ይላል። ሁለቱም እየተያዩ فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس ደግ ሰው صالح የሆነ ወጣት ይወጣለታል። ከመዲናዎቹ ለቆ ይወጣል ወደ ደጃል ይሄዳል። ያኔም የደጃል ሰራዊቶች በመሳሪያ ይቀበሉታል። የት ነው ምትድ አይነ ተዕሚድ የትና ሲሉት فيقول ይሄ ሙእሚን ምን ይላል? أعمدوا إلى هذا الذي خرج ወደዚህ ወደ ወጣው ሰው ነው ማለት ጌታ ነኝ ያለ ወደሚጣራው فيقولون له እነዚህ ሰዎች ምን ይሉታል? አው ማ تؤمن بربنا በእኛ ጌታ አታምንም አንተ እንዴ ይሉታል። ጌታቸው ማን? ደጃል ቀበሐሁም الله በፈተናው ወድቀው የተከተሉት ናቸው። فيقول ما بربنا خفاء የኛ ጌታ አላህ የሚደበቅ አይደለም ይላል። ከዛ ይቆጡና እንግደለው ይላሉ። ሊገሉት ሲሉ አንደኛው ለአንደኛው ምን ይላል? يقول አትግደሉት ጌታችሁ ያኒ ደጃል ከኔ ውጭ ማንንም ሰው አትግደሉ አላላችሁ? በዚህ ይስማማሉ። ወደ ደጃል ይዘውት ይቀርባሉ። ከደጃል ፊት ይህ እንደቀረበ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ይህ ሰው ከደጃል ፊት ለፊት እንደቀረበ ምን ይላል መሰላችሁ? አዩሃ الناس እናንተ ህዝቦች ሆይ هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ይሄ እኮ ረሱል የነገረን ደጃል ነው። እንዴት ትከተሉታላችሁ? ካፊር ሚለውን ጽሑፍ አታዩም እንዴ? መጮህ ይጀምራል። ደጃል ይቆጣል። ሰራዊቶቹን ያዛል። እሰሩት ይላል። ይታሰራል። መሬት ላይ ያነጥፉታል። ሹጁህ ግንባሩን ፈንክቱት ይፈነክቱታል። መሬት ላይ ያስተኙና ጀርባውን በኃይል ይመቱታል። እመንብኝ ይለዋል። ላ አንተ ደጃሉል ካዚብ አንተ ውሸተኛው ደጃል ነህ። ከዛ ሰይፍ ያመጣና ከሁለት ይሰነጥቀዋል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فيقطعوه جزيلتين أي نصفين ከሁለት ይከፍለዋል። ከዛም ደጃል በሁለቱ ቁራጮች መሃል ከዛ ወደዚህ ይመላለስና ቁም ተነስ ይለዋል። አካሉ ይገጥምና ሰው ሆኖ ይነሳል ይላሉ። አቱእሚኑ ቢ አታምንብኝም ይለዋል። ይሄ ወጣት ምን ይላል? والله ما ازددت بك إلا بصيرة የበለጠ እርግጠኝነት ነው የጨመርክልኝ። አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ ይህ ደጃል ነው ከኔ በኋላ ማንንም መግደል አይችልም ይላቸዋል። ደጃል ይቆጣና ሰይፍ አውጥቶ አንገቱን ሊቀላው ሲል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فأحال الله رقبة الشاب نحاسا አላህ እዚህ ወጣት አንገት ላይ ነሐስ ያለብሰዋል። ቢገዘግዘው ማረድ አልቻለም። ምን ያድርግ? ህዝቡ ሊክደው ነው። እጁና እግሩን ያነሳና ከሱ ሳት ላይ ይጨምረዋል። إنما ألقي في الجنة ሳት ውስጥ ይከተዋል። የወደቀው ጀነት ውስጥ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብዩ ይሄን ሐዲስ ሲጨርሱ ምን አሉ? هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ይህ ሰው በዓለማት ጌታ ዘንድ ታላቁ መስካሪ ማለት ይህ ወጣት ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ወጣት እንዳለው ደጃል ከዚህ በኋላ የመግደል እድሉ ይነፈጋል። አሁን የሚገልበት ሳይሆን የሚገደልበት ሰዓት ይደርሳል። እሱን ለመግደል አላህ ለየት ያለ ተአምር መሬት ላይ ያስከስታል። ነብይ ዒሳ አለይሂ ሰላም ይወርዳሉ። ነብይ ዒሳ
يهودوش قدلنا والو الله رقماتشو وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم يا مريم اللي عيسان قدلنا بمالت نققراتشو رقمناتشو وما قتلوه القدلتم وما صلبوه السكلتم ولكن شبه له لن نسو تمثل اللاتشون ليلان سوى الله أسمسلو ستاتشو يعني قدلت وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك من أي من قتله نزاب عيسى قداية لأيوت كسو كما قدل بترطاري وسطناتشو وما قتلوه يقينا برقطنيነት አልገደሉት ካልገደሉት ነብይ ኢሳ ይታደ بل رفعه الله إليه الله ወደሱ ወሰደው الله ነሳቸው ወደ ሰማይ وكان الله عزيزا حكيما اللهم ጥበበኛና አሸናፊ ነው ነብይ ኢሳ ሊገሉት ሲያሰሩ الله سبحانه وتعالى ወደ ሰማይ ወሰደው አልገደሉትም ዙሮ ይመጣል መምጣቱም የቂያም ቀን መገለጫ ምልክት ነው አላህ ይህን ቁርአን ላይ ሲያረጋግጥ ምን አለ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة السكو لكام كان مدرسو مقلج عنه على الله إهن قرآن مجاهدنا ابن عباس يفسر من يلالو أي نزول عيسى أمارات وعلامات على قيام الساعة يا نبي عيسى موردكو يكام كان ملكتنا يلالو نبي عيسى يوردال نقر قن وردو دجال ميقلو السنو قن نبي عيسى مهون بمناك قال نبياتي صلى الله عليه وسلم አሁንም በሚገርም ሁኔታ ምልክቶች ይሰጡን ምን ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለሉ ዐላ ረሱልላህ ነቢያችን አቡ ዳውድ ባስተላለፉት ከአቡ ሁረይራ ይዘው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ይላሉ ليس نبي بيني وبين عيسى ابن مريم በኔና በነብይ ዒሳ መሐከል እኮ ሌላ ነብይ የለም وانه نازل ودنا انت يوردال دجال لماطفات فاذا رايتموه فاعرفوه نبي عيسى سيورد وقت ملكت سطاچوالو فانه رجل مربوع ማለት ደልዳላ ማለት ነው ባገራችን ቋንቋ መሐከለኛ ቁመት ነው ያለው ليس بالطويل ولا بالقصير رجم ما አይደለም አጭር አይደለም ولا بالسمين ولا بالنحيف ቀጭንም አይደለም ወፍራም አይደለም መሐከለኛ ነው ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም مائل الى الحمرة والبياض ወደቅላትና ወደ መንጻት ይቃጣዋል የፊቱ ከለር شوف رسول እንዴት እንደሚያስቀምጡልን ሲወርድ እሱ ነው አይደለም እንዴት እንደምታቀው كأن رأسه يقطر ماء من غير بلل راسه صغرو ستايوت اوها ميفس يመስላል اوها ሳይነካው ይላል ጣም ያበራ صغر ነው አላህ የሰጣቸው صححه ناصر الدين الألباني ሌላ ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ሌላ መገለጫ የነብይ ዒሳን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰጡ ምን ይላሉ ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء دمشق شام ሀገር የሚገኘው منارة البيضاء አካባቢ ነብይ ዒሳ ይወርዳል شرقي دمشق ምስራቃዊ دمشق አካባቢ ያሉ بين مهرودتين ማለት ሁለት ልብሶች ለብሶ ይወርዳል ነፃ ቡል ያለ ነገር ነብይ ዒሳ ይሄን ልብስ ነው ለብሶ የሚወርዱት ሙምሲረተይን ተብሶ በሌላ ሐዲስ ተነግሯል ሁለት ልብስ ለብሶ ይወርዳል ከላይ አንድ ከታች አንድ ሁለት ልብስ ለብሶ ይወርድላችኋል ዋዲዑን ከፈይሂ ዐላ አጅኒሐቲ መለከይ እጆቹን ከሁለት መላእክት ክንፍ ላይ አስቀምጦ ኢዛ ጠጠአ ረእሰሁ ቀጠራ ራሱን ሲጎነበስ እንደውሃ ነገር የሚፈስ ያለ ይመስላችኋል واذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ ቀና ሲያረገው ጸጉሩን እንደ ሉል ጸጉሩ እንዲህ ይተኛል ይላሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ዒሳ ደጃልን ለመግደል ይመጣሉ ልክ ስናያቸው በምን እናቃቸው በዚህ ሲፋቸው
አለባበሳቸው ጸጉራቸው ቁመናቸው ከለራቸው ረሱል ያስቀሩታል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቼ ይወርዳል ሰዓቱ ደጃል ዲመሽቅ አገር ገብቶ ወጥቷል ሙስሊሞቹ መህዲ ነበር በእነሱ ዘመን መህዲ ባለፈው ትምርታችን ላይ ተነዋል አላህ አኺሩ ዘመን የሚልከው ፍትሃዊ ንጉስ ነው መህዲ ሙስሊሞቹን አሰልፎ የደጃልን ሰራዊት ለመጋፈጥ ቆመው ይያሉ فبينما هم يصفون الصفوف ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው ደጃልን ለመዋጋት ሰልፍ ይዘው ይያለ اذ اقيمت الصلاه ሶላት ትቆማለች ምን ሶላት የሱብሂ ሶላት ልክ ሶላት ሊሰግዱ መህዲ ኢማም ሆኖ ሲገባ ينزل عيسى ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዒሳ በመላእክት ተይዞ ወደ መሬት በገለጹት ግልጸት ይወርዳል በጣም ይደናገጣሉ የአላህ መልእክተኛ ረሱል የነገሯቸውን ሐዲስ ያስታውሳሉ ሙእሚኑ ተክቢር ያደርጋል አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ صدق الله وصدق رسوله የአላህ መልእክተኛ እውነት አሉ ይሄው ዒሳ ወረደ መሐላቸው ይወርዳል ያዩት ይሄን መህዲ ሲያየው ኢማም ሊገባ የነበረው ወደ ኋላ ይሸሽና تعال صلي بنا أسجدن سبحين لوال نبي الله عيسى من الهلال لا إن بعضكم أمراء بعد إن أنت نبي أمتوش عنداتشو بأنداتشو ليناتشو مري تكرمة الله لهذه الأمة لأن أنت لك إن الله هذا الرجل أنا إمام الهون متكتيين ومسجدي لاتشوا نبي عيسى أول صفكمه مهدي في تلفت جبته صبحين صلاة سجدان كنبي عيسى قام مسجد تولد مدان الله أكبر سبحان الله كزام صبحين صلاة سجدون لجرسوا نبي عيسى برون كفتو تلاتشوال وانهم برث كفتو دجال كركت عيوان نبي عيسى باروال السيروت على ما جرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم باب اللد لد ميبال بيت المقدس بر لي ያገኘዋል ይላል እዚህ ላይ የሚገርም ክስተት ይከሰታል فاذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء دجال نبي عيسى ኢየሱስን ሲመለከተው መቅለጥ ይጀምራል ልክ ጨው ውሃ ውስጥ እንደሚሟሟው መቅለጥ መሟሟት ይጀምራል ነብዩ ምን አሉ لو تركه لن ذاب حتى يهلك ቢተወው ቀልጦ ውሃው ነው ይጠፋ ነበራል ነገር ግን አላህ በሳቸው እጅ ገሎ ለሰዎቹ እንደሞተ ሊያሳይ ነብዩ ኢሳ ይሄዱና በጦር ይሄን ደጃልን ይዘው ይገሉትና ደሙን ወደ ህዝቦች ያሳዩ لا اله الا الله من ይላሉ አላ ان هذا قد مات ይሄው ፍጡር ሞተ ጌታ አይደለም وان الله حي لا يموت አላህ ደግሞ ሕያው የማይሞት ነው ይላሉ ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም ፈተናውን አላህ በዚህ መልኩ እንዲጠናቀቅ ያደርገዋል የደጃል ከባዱ ፈተና ነብዩ ኢሳም እሱን ከገደሉ በኋላ ዞር ሲሉ እነዛ ሙስሊሞች ችግር ያንገላታቸው ረሃብ ይጉዳቸው ፊቶቻቸውን እየደባበሰ ويحدثهم بدرجاتهم عند الله ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት ውስጥ ያላቸውን ደረጃ ይሄን ፈተና በማለፋቸው የሚጠብቃቸውን ደረጃ ይነግራቸዋል ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም الله اكبر ما اعظم هذا الدين ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ነው በግልጽ ያስቀመጡልን ነገር ግን ደጃል ይመጣል ሲመጣ የምንጠበቅበት ሙንጂያት የሚያድኑን ነገሮች ጥቆማ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ አንደኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃልን ያየው ሰው ሱረቱል ከህፍን ይቅራበት ይላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أدركه منكم فليقرأ عليك فواتح سورة الكهف دجالن እኮ ከናንተ መሃል ያገኘው ሱረቱል ከህፍን ይቅራበት አይጎዳውም ማለት የመጀመሪያው ሱረቱል ከህፍ አለ ያ መቅራት
بليلام حديثات شولي صحيح مسلم لي من حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كسورة الكهف يمجمرياዎችን 10 አንቀጽ يحفظ عوسم من الدجال الله كدجال يطبقዋል حفظናል ራሳችንን ጠይቅ እንግዲህ ፈተና ይመጣል መጠበቂያው ግን ተሰጥቶናል ለኛ ተትቷል ማለት ሽንት ቤት ውስጥ ስንገባ ሸይጣኖች እንዳያጠቁን የሚባል ዱዓ አለ የለም ካላለ የማን ችግር ነው የሰውየው ችግር ነው አንድ ወንድሜ ያጫወተኝ አንዱ አወሊያ حفظ ሊያحفظ መጥቶ መሰለኝ ከዛ አንድ ወጣት ልጅ ይታመማል حفظ ሊያحفظ የመጣ ቁርአን ሲቀሩበት ጅኑ መጮህ ጀመረ ለምንድን ነው ያስከው حفظ ሊያحفظ የመጣው ልጅ አሉት እንዴ ምን ላድርጋል እኔ መጣሁት ከቦሌ አካባቢ እኔም ቁርአን ልቀራ ነው አለ ሽንት ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ያለ መጣና ሽንቱን ለቀቀብኝ ራሴ ላይ ያለ ያኔ አከናነብኩታል ከመግባቱ በፊት እኮ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ቢል ቦታውን ለቅለት ነበር እኮ አለ ደወል ነው ይሄ ለነሱ አሁንም ደጃል ይመጣል ይሄን حفظ መጠበቂያ የማን ድክመት ነው ካላ حفظنا የራሳችን ድክመት ነው ሁለተኛው ከደጃል የምንጠበቅበት ዱዓ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት ስንጨርስ የመጨረሻው ዱቡር ላይ እንድንል ያዘዙ ምንድነው اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة محياي والممات كدجال فتنا طبقه دعاء لم يبال صلاه مጨረሻ ላይ ሶስተኛው ከደጃል የምንጠበቅበት ከመጣ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ليفرن الناس من الجبال ሰዎች አሉ ደጃል ከመጣባቸው ወደ ተራራ ሽሹ ይላሉ አንዱ መንገድ ምንድነው መሮጥ ግልጽ ነው መጣ ደጃል ከተባለ ቆመ መጋፈጥ አይደለም ነብዩ ምን አሉ فلينع عنه من ሌላ ሐዲስ አለ ሙስሊም ላይ ይሸሽ ነው ምን ነው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ሙእሚን ነኝ ጋፈጣዋለሁ ብሎ ይመጣል አሉ ከዛ ተአምራቶች ያሳየዋል በዛ ይማረክና ይከተለዋል አሉ ስለዚህ አትቅረቡ ደጃል መጣ ሩጥ ተራራውጣሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ያ ዘመን ላይ የሚደርስ ትውልድ ይሄ ትምርትም ከደረሰው ያስታውስ ደጃል መጣ ከተባለ ሩጫ ነው ወደ ተራራ ኢንሻአላህ ሌላው ደጃል አለመሆኑ የምናቀበት መንገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ እናንተኮ አላህን መሬት ላይ አታዩትም ይላል انه لن يرى احد ربه في الدنيا الله من نويتنا الله جنة سياسقباننا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله السن كم يعود هادرقان سلازي دجال كمتابن من نتبك بتفتنا موجعوش النزيهناتشو يدجال قداي انديه التناككال نقرقن አብዛኞቻችሁ ለወደፊት صحيح مسلم كتاب الفتن ቡኻሪም ላይ كتاب الفتن ስትቀሩ የሚያጋጥማችሁ አንድ ዜና አለ እሱን ሳልነግራችሁ አልዘጋው በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን صافي ابن صياد የሚባል ይሁዳ ነበር ሕፃን ልጅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው ደጃል እንዳለ ይጠረጥሩ ነበር ይህ ሰው የሚጠረጥሩት ሳፊ ኢብን ሰያድ كتاب الفتن ላይ ብትገቡ ሙስሊም ኢብን ሰያድ በዚህ ነው የምታገኙ ደጃል ከተነሳ ይሄ ታሪክ አብሯል ማን ነው ኢብን ሰያድ ትንሽ ላስተዋውቃችሁ ኢብን ሰያድ ከይሁዳ ክልል የሚኖር እዛ መዲና ላይ ይሁዳ ሕፃን ልጅ ነው ነብያችን ግን እሱን ሲያዩት ደጃል ነው ብለው ይጠረጥሩ ነበር ተግባባን ደጃል ሊሆን ይችላል የሚል ምልክት ያዩበት ነበር አንዴ ለማረጋገጥ ሰይድና ዑመርን ያዙና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ ወደሚገኝበት ምን حسن اليهود የይሁዶች ክልል አካባቢ ሄዱ ሲሄዱ ኢብኑ ሰያድ
12 ዓመቱ ነው ያለው መሬት ላይ እንዲተኝቶ ያጉረመርማል ለሁ ዘምዘማት ያጉረመርማል ይሄን ነብዩ ሲሰሙ ደጃል ነው አይደለም ለማጣራት በየዛፉ እየተከለሉ መህር ጀመረ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምን ይላል ተዓጀብቱ በረሱል ስራ ተገረምኩ አለ በአንድ ዛፍ ይሸወዳሉ ከእንደገና በሌላኛው ይሄዱበት ነው ሊያዳምጡት ከዛ ቀረብ ባሉና መስማት ሲጀምሩ ነው አይደለም ለማወቅ ሚለውን ለመስማት የሳፊ እናት የኢብኑ ሰያድ እናት ወጣችና ያ ሳፊ አንተ ሳፊ هذا محمد ነው እሱ ተጠንቀቅ አለችው ነቃ ተቆጣ ይላል ጣማ ጉረመረመ ሕፃን ልጅ ከሆነ 12 ዓመት ከዛ ረሱል ያዙትና ያ ሳፊ አተሽሃዱ አኒ ረሱሉላህ እኔ የአላህ መልእክተኛ መሆኔን ትመሰክራለህ አሉት አሽሃዱ አነከ ረሱሉል ኡምይን አንተ የማህይማን ህዝቦች የተላክ ነብይ መሆንክን መሰክራለሁ አላቸው ከዛም ነብዩ ዝም እንዳሉ ምን አላቸው አተሽሃዱ አኒ ረሱሉላህ አላቸው አንተ መሐመድ እኔ የአላህ ነብይ መሆኔን ትመሰክራለህ አላቸው የ12 ዓመት ሕፃን እኮ ከዛ ረሱል ምን አሉ አመንቱ ቢላሂ ወረሱሊሂ በአላህና በመልእክተኞቹ አምኛለሁ አሉት ከዛም ጠየቁት የተለያየ ጥያቄ ያ ሳፊ እኒ ቀድ خبأت لك خبأ በልቤ ውስጥ አንዲትን ቃል ደብቄልሃለሁ እስኪ ለማወቅ ሞክራት ከዛ ሳፊ የነብዩን ጭንቅላት ማንበብ ጀመረ ከዛ ምን አላቸው አዱኽ ዱኻን ልልጭስ ሊል ከዛ ረሱል ምን አሉት እኽሳ ዝጋ ፈለን ተዕዱ ቀድረክ ከልክ አታልፍም አሉ ከዛ ዑመር ሳባረጋቸውና የአላህ መልእክተኛ ምን ነበር የደበክበት አላቸው ቃለ ዱኻን ሚል የደበኩበት ነበር ከነብዩ ውስጥ ያለውን አወቀ ዑመር ይችን ቃል ይዞ ነው ይምል ነበር ሰሃቦች ፊት ኢብኑ ሰያድ ደጃል ነው ያለ ያምን ነበር በሰው ተመስሎ ይመጣ ነገር ግን አይደለም ታሪኩን ሲጨርሰው ትረዱታላችሁ አንዴ ይህ ኢብኑ ሰያድ ነብዩ በህይወት ያሉ እስልምናን ተቀበለ ግልጽ ነው እኔ ጋር ናችሁ ነብዩ በህይወት ያሉ እስልምናን ተቀበለም ረሱል ከሞቱ በኋላ ከና አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ጋር ወደ ሐጅ ወጣ ሰውላ ደጃለው ያለ ነው የሚጠቋቆምበት ከዛ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ምን ይላሉ ስንመለስ አለ ህዝቡላ እቃውን በየዛፉ አደረገና ተበታተናሉ ኢብኑ ሰያድ ጓዙን ሰብስቦ ወደኔ መጣሉ አብሬ ቁጭ ሲል አይ እዛ አካባቢ ብታስቀምጠው ምን አላልኩታል እዛ አካባቢ ያደርገው ግዴለ ማልኩት ወስዶ አስቀመጠው ከዛም ቆይቶ ወተት አለበና አምጥቶ ጠጣለኛል ይሄ ሰው አለቀቀኝ ጠጣ ሲለኝ አይ አሁን ሙቀት ነው ወተቱም ይሞቃል ይቅርብኝ ተወኝ ባካልኩት የፈለኩት ከሱ መራቅ ነው ይላሉ صحيح ሙስሊም ላይ ከዛም መጨረሻ ላይ ያ አባ ሰዒድ አለ እኔ እኮ ሰው ስለኔ የሚያወራው ነገር አስቆጥቶኝ ራሴን ገመድ ገዝቼ ልሰቅል ነው አለኛ ለምን ስለው ሰው እኔን ደጃል ነህ እያለኝ እኔ ደጃል አይደለው የነብዩ ሐዲስ ከሌላው ቢደበቅ ከናንተ ይደበቃል እንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካፊር ነው አላሉም ደጃልን አዎ እኔ እኮ ሙስሊም ነኝ አቡ ሰዒድ ምን አለ ይሆናል አልኩ አለ ያው ሐዲሱ ላይ ራሳቸው ነቀነቀ ሚል የለም የኔ ናት ኢንሻአላህ ብዬ ብቻ እውነቱን ነው አልኩ አለ ከዛም ዓለም يقول ረሱል አላለም መካና መዲና አይገባም አላለም እንዴ አላህ መልእክተኛ አዎ እኮ እኔ ከመዲና ወጥቼ መካ ይሄድኩ እኮ ነው እንዴት ነው ደጃል ለምትሉኝ ኢዝራኤል አልባለ ትክክል ነው የሚናገረው ነገር ሶስተኛ ልጅ አይወለድለትም አላለም ወይ አላህ መልእክተኛ አዎ እኔ እኮ ሁለት ልጅ አለኝ ኢዝራኤል ትክክል ነው አልኳል መጨረሻ ላይ ግን ይሄን ቃል ከነገረኝ በኋላ ሹብሃን ገፎ እንደጨረሰልኝ ምን አለ እኔ ግን አሁን ደጃል ያለበትን አቀዋለሁ አለኛል እናቱ አባቱ ማን እንደሆነ አቃለው አለ
ተበለከ ሳኢረ اليوم ልቀቀኝ ወርዛ ዙርልኝ ከዛም መጨረሻ አቡ ሰይድ ምን ይላል አተርዳ እሱን እንድትሆን ብትታጭ ትመርጣለህ እንዲያልኩት አሉ ኢብኑ ሰያድ ምን አለ ለው ዑሪض علي لما اعترت ያው አላህ እንደሆን ቢፈቅድልኝ አልቃወምም አያችሁት ሁለተኞች ያዟት ነጥብ ዑለማ ይችላል እንዲህ ማለት ሶስተኛ ኢብኑ ሰያድ አንዴ ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ልጅ ጋር ጠባብ ሸለቆ ላይ ይገናኛል ሲገናኙ ድንገት የኢብኑ ሰያድ አይን ከልዒነበት الطافيه አይኑ ፈሳ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ወይን ፍሬ ሆናለች ኢብኑ ዑመር ሳይው ደነገጠ ماذا فعلت عينك ما ارى አይንህ ደግሞ መቼ ነው እንደ የፈረጠው የደጃል ምልክት ነው ያን ኢብኑ ሰያድ ምን አለ እኔ አላቅም አለ እንዴት አታቅም አይንህ ራስ ላይ አይደለም እንደ ያለው አላህ ቢፈልግ ካንተ ዱላ ያረጋው ነበር አላቸው ያሾፈ ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ተቆጡና በዱላ ወረዱበት ልክ ስመታው ይላሉ ፈንተፈኽ ተነፋሉ حتى ملأ السكة ሸለቆ ሞላው ተነፋሉ አጉረመረመ ከዛም ደንግጬ ሄጄ ለእህቴ ለሐፍሳ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ይሄን ክስተት ነገርኳት ስነግራት ምን አለች ما تريد من ابن صياد ከሱ ምን አለ አንተ አላ ተድሪ አታቀም እንዴ ደጃል እኮ የሚወጣው من غضبة يغضبها አንድ ቁጣ ይቆጣል ደጃል ያኔ ነው ወደ ህዝብ የሚወጣው ለምን ነው የምታስቆጣው እሱ ሳቢው ሁለተኛው ሶስተኛ ያዙበት ምልክት እሱ ነው ብለኝ አራተኛውና የመጨረሻው ኢብኑ ሰያድ ወደ እድሜው መጨረሻ ላይ ልጆቹ ሞቱበት ገንዘቡ ላለቀ አይኑ እንዳልኳችሁ ጠፋች መጨረሻ ላይ የሆነ ጦርነት ላይ ተሳተፈ ሲሳተፍ ጦርነቱ እንዳበቃ ሙአሪኾቹ ምን ይላሉ فما وجدناه بين الأحياء ولا بين الأموات ከቀረው ሰራዊትን ብንፈልገው የለም ከሞቱትም ብንፈልገው የለም ኢብኑ ሰያድን ካሉትም ብንፈልገው ከቀሩ ሰራዊቶች የለም ከሞቱትም ስንፈልገው የለም ይላል እዚህ ብዙ የሐዲስ ምሁራኖች ኢብኑ ሰያድ ሱንተን በሰው ተመስሎ የመጣ ደጃል ነው ብለው ስቲል ይጠረጥራሉ ግን አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ኖ ደጃል ማለት አንድ ቦታ ላይ አንድ ወንዝ ዳርቻ ላይ አላህ ዘግቶ ያስቀመጠው ግዙፍ ፍጡር ነው የሚወጣበት ጊዜ አለ ብለው ነው ጠንካራ ዑለሞች የሚያምኑት ነገር ግን ደጃል በህይወት ካለ የት ነው ያለው የዘመኑ ሳይንቲስቶች ተመራመርነ ይላሉ ደጃልን የእጁጅ ወመእጁጅ ተብለው ቁርአን ላይ ተጠቀሷል እነሱን ፍለጋ ብንፈልጋቸው አልተገኙም የእጁጅ ወመእጁጅ ማን ነው የዘጋቸው ዙል ቀርነይን ነው አይደል የሆነ ቦታ ዘግቷቸዋል አላህ ካለ የሚቀጥለው የትምህርት ክፍላችን ስለነሱ ይሆናል የእጁጅ ወመእጁጅ የነብዩላህ ዒሳ ደግሞ ህይወት ደጃልን ከከደሉ በኋላ የሚኖሩት የሚገርም ህይወት አለ እሱና ያለን ፀሐይ እንዴት ነው የምትወጣው እንስሳዋ እንዴት ትወጣለች አላህ የነገሰው ይበለን ኢንሻአላህ እኔ ለነሱ መልስ ምን ሰጣለሁ በዘመናችን አሜሪካ ደሴት አካባቢ ጥግ የሚገኝ ፔርሙዳ የሚባል ቦታ አለ አይደል ታውቃላችሁ ይህ ፔርሙዳ በወንዝ የተከበበ ደሴት ነው እዛ አካባቢ አየር ካለፈ ስቦ ይጥለዋል መርከብ ካለፈ ጎቶ ይከተዋል ኢንተርኔት ላይ ፔርሙዳ ብላችሁ ግቡ ታገኙታላችሁ ምን ለማለት ነው እዛ ላይ ያልኩ አይደለም ግን አላህ ያለው መሬትን መሽ ደረስንበትና الله سبحانه وتعالى كفتنا وتشلا يطبقن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد كلماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته